जुल्म नाल वैर है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस्लाम दियां गुलामी दियां जंजीरां कट्टण लई 735 नावां नाल उस रब नूं याद कीता। 735 नावां नाल। महाराज कहंदे मैं किसी दी परवाह नहीं करांगा। कहो प्रभु सो पाक हूं, किशू ना कान राखूं। इस्लाम धर्म कहंदा सी जिन्ने खुदा नाल गल करनी है अरबी च हो सकदी। हिंदू मत कहंदे ने जिन्ने रब नाल गल करनी है उन्होंने संस्कृत च करनी चाहिए है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने मेरे रब नाल किसी भाषा विच भी गल हो सकती है। एक उन्होंने छोटा जिहा शब्द वरतिया समस्तुल सलाम है। समास अरबी का शब्द है, समस्त संस्कृत का शब्द है, सलाम जिहड़ा ये फारसी का शब्द है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक छोटे जे शब्द 3 बोलियां वरतियां, अरबी फारसी संस्कृत। जिहड़े अरबी फारसी के आलम फाजल लोग ने वो महाराज का जफरनामा पढ़ के हैरान हुंदे ने। अरबी पढ़े हुए इस्लामी लोग जाप साहब का पाठ करके हैरान हो रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने 735 नामां नाल उस रब नूं याद कीता। 200 तो वध नाम जाप साहब की बाणी विच ही हैं। फिर मेरी बेनती नूं सरवण करना, कुरान में 100 नामां नाल रब नूं याद किया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 735 नामां नाल उस रब नूं याद किया। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने 1200 नावां नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं याद किया। 1200 नावां नाल। भाई नंद लाल जी किते कहंदे ने नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज होरनां दे मददगार हैं, वाहिगुरु उन्हां दा मददगार है। वाहिगुरु इन्ना मददगार है। जफरनामे च महाराज कहते हैं औरंगजेब वेख मेरे रब की करामात, तेरी 10 लाख फौज महाराज में कहते मेरी छोटी उंगल में झरीट तक नहीं आई। ना पचीदे मूहे ना अरजिंदा तन, महाराज कहते मैनू झरीट तक नहीं आई। वाहिगुरु उन्हां दा मददगार है। गुरु गोबिंद सिंह जी होरनां दे मददगार हैं। भाई नंद लाल जी कहते ने समालुल असफाक गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करने वाले सन। जदों पटना साहब तो तुर लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मां गुजरी जी लैके पटने दे जिहड़ा हरमंदर साहब के सामने चौंक सी, उत्थे पटने दे हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सत्कारयोग माता जी ने हजूर नूं चिट्टी पोशाक पाई, केसरी दस्तार, हीरियां जड़ी कलगी, शस्त्रां नाल सजाए हुए सन। सब तो पहला पंडित शिवदत्त ब्राह्मण आया। उन्हें वैरागी हो के रो के आख्या बाला प्रीतम तू हुण तुर जाना, मैं किवें जीवांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने पंडित जी जदों चित ला के भगवान नूं याद करोगे मैं तुहाडे कोल होवांगा। नवाब रहीम बख्श करीम बख्श कहन लगे बाला प्रीतम असी किवें जीवांगे। उन्होंने एक बाग लवाया महाराज के नाम ते। दशमेश पिता कहन लगे रहीम ते करीम बख्श ए मेरे नवाब पर आओ जदों तुसी चित ला के नमाज पढ़ोगे तुहानू मेरे दीदार होणगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज पटने दी गलियां विच खेडदे हन। एक गाथा आपां पढ़दे हां भी हजूर ने बचपन बड़े कौतक कीते, चोज कीते। सोने दे कंगण पाए हुए गंगा ते खेडन वास्ते गए।
ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ ਦੱਸਾਂ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕੰਗਣ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਕੋ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ 2 ਤਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, 2 ਤਲਾਬਾਂ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਲਾਬਾਂ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ? ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਂਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੋਦੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਨੇਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਮਾਂ 2 ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 2 ਨੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਮਾਲੁਲ ਅਸਫਾਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਧਰੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਜਿਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਮੇ ਹਰ ਰੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲ ਮੁਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਟੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਗੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂਰਾਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਰਾਫਤਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ।
6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘੇਰਾ ਪਏ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪਲੰਗ ਤੇ 4 ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਚਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਤੀਰ ਤਸ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤਰਬਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠ, 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਾਮਾਤ, ਕਰਾਮਾਤ। ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ ਪੱਥੇ ਚੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬੱਧੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤਸ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਪਾਵੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਾਵੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੋਏਗਾ, 2.5-3 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਟਾਹਣੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਤੀਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੀਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲੁਲ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 18 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਆਈ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, 5 ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀਤੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਉਲ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਖਲਾਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਜੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। 26 ਰਾਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। 500 ਪਠਾਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਚੋਂ 400 ਪਠਾਨ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੇਠ 100 ਪਠਾਨ ਸੀ। 4 ਜਰਨੈਲ 400 ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਗਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਪੁੱਤਰ 4 ਭਰਾ 700 ਮਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਐਨ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, 26 ਰਾਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਹਜਾਦ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਜਾਦ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ 500 ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, 1 ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 499 ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੇਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ 499 ਉਦਾਸੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਖੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਤ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਿਆ ਦੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ।
ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਆਹ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਹਾਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੋਜਖ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲਿਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੱਸਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਹੱਠੀ ਖਾਨ ਹਜ਼ਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਜਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਇਛੰ ਕੱਢਾ ਮਿਜ ਜੋਰੰ, ਮਾਨੋ ਮੱਖਣ ਮਟਕੀ ਕਾਣ ਫੋਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੋਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਮਟਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਾਂ ਏਕ ਵੀਰੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪਿਓ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੈਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾ ਕਰੋਧ ਕਿਆ ਤੀਖ ਤੀਖੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਤਨੰਗ ਬੇਦ ਗਿਆ ਤਾਹੇ ਪਾਰੰ ਸਦਾਰੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰੁੱਦੰ ਹਣੇ ਸੂਰ ਸੁਦੰ, ਭਲੇ ਬਾਣ ਬਾਹੇ ਵੱਡੇ ਸੈਣ ਗਾਹੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਵੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਭਲੇ ਬਾਣ ਬਾਹੇ ਵੱਡੇ ਸੈਣ ਗਾਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਬੈ ਜੀਤ ਮਲੰਗ ਹਰੀ ਚੰਦ ਭਲੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਮਲ ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਐਂਚ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਖੇਤ ਉਤਾਰਿਓ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਮਲ ਨੇ ਐਸਾ ਭਾਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਰ ਨਜਾਬਤ ਖਾਨ ਕੋ ਸੰਗੋ ਜੁਜੈ ਜੁਝਾਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕੈ ਭਇਓ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਜੈਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨਜਾਬਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਰਨੈਲ ਮਰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭੂਆ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਜੁਝੇ ਜੁਝਾਰੰ, ਤਵੰ ਕੀਟ ਬਾਣ ਕਮਾਣ ਸਮਾਰੰ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਤਵੰ ਕੀਟ ਬਾਣ ਕਮਾਣ ਸੰਭਾਰਨ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹਣਿਓ ਇੱਕ ਖਾਨ ਖਿਆਲੰ ਖਤੰਗ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਣਿਓ ਇੱਕ ਖਾਨ ਖਿਆਲੰ ਖਤੰਗੰ।
डस्यो सतर को जान सियामंग भुजंगन। महाराज कहते ने मेरा तीर खा के इस तरह धरती ते डिग्गा जिवें नूं काले सप ने डंग मार दिता होए। गिरे ओ भूम सो बाण दूजो संभारियो, वो ते धरती ते डिग पिया। महाराज कहते फिर मैं दूजा तीर पत्थे चो लैके कमान ते चढ़ाया। गिरे ओ भूम सो बाण दूजो संभारियो, मुखंग भीखण खान के तान मारियो। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਚਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਜਰਨੈਲ ਭੀਖਣ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਨੰਗੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਿਓ ਭੂਮ ਸੋ ਬਾਣ ਦੂਜੋ ਸੰਭਾਰਿਓ, ਮੁਖੰਗ ਭੀਖਣ ਖਾਣ ਕੇ ਤਾਣ ਮਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਗਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜਿਓ ਖਾਣ ਖੂਨੀ ਰਹਿਓ ਖੇਦ ਤਾਜੀ। ਘੋੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਫਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਗਬਾਨ ਖਿੰਚੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਤੀਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਤੀਰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੀ ਵੀਰ ਬਾਜਨ ਤਾਜੀ ਬਦਾਰੇ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸੈ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਤਣੰਗ ਬੇਦ ਕਹਿ ਤਾਹੇ ਪਾਰਨ ਸਦਾਰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਕਲਿਆਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖੀਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸਨ। ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਗਿਣਮਿਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ। ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜੰਗ ਐਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਲੜ ਗੱਭਰੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਲੜ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਚੰਦ ਕੋਪਿਓ ਕਮਾਨ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਣ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਿਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਤੀਆ ਤਾਕ ਕਹਿ ਤੀਰ ਮੋਹ ਕੋ ਚਲੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਓ ਦੈਵ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੋਇਆ ਕੈ ਸਦਾਇੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਤਿਅੰਗ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਜਾਰਨ। ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਸ਼ਿਸਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਵਿਦਿਆੰਗ ਚਿਲਕਤੰਗ ਦੁਆਲ ਪਾਰਨ ਪਦਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਚੁੱਭੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮ ਕਸ਼ ਕਾਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਝ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਚੁੱਭੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮ ਕਸ਼ ਕਾਏ ਨਾ ਆਇੰ, ਕਲੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣ ਦਾਸ ਬਚਾਇੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਚੁੰਝ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਝ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਬ ਐ ਬਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਬ ਐ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵਾਰ ਕਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਚੁੰਝ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਐ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤਬ ਐ ਰੋਸ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਕੇਵਲ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਐ ਬਾਣ ਲਾਗੋ ਤਬ ਐ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰਮ ਗਲੇ ਕਮਾਨ ਹਣਗ ਬਾਣ ਤਾਨੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, 1 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸਨ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇ 1 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ, ਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਨ ਹਣਗ ਮਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਯੋਧਾ ਲਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਕਰੋੜੀਆ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, 100 ਕਰੋੜ ਰਾਇੰ ਵਹਿ ਕਾਲ ਕਾਇੰ। ਕਰੋੜੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਬਿਆ ਤਾਕ ਬਾਣ ਹਣਿਓ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਇੰਗ ਬਾਣ ਖੈਂਚੇ ਕਿੰਗ ਬਾਰ ਮਾਰੇ, 2-2 ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰੀ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰ ਬਾਣ ਉਗਲਿਆ ਸੋ ਸਭਯੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਓ ਬਾਣ ਲੈ ਬਾਮ ਪਾਣ ਚਲਾਏ। 4 ਤੀਰ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, 3 ਤੀਰ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੈ ਵੀਰ ਤਾਏ ਸਰੋਗਮ ਚਲਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ, 4-4 ਤੀਰ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, 3-3 ਤੀਰ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਣੰਗ ਤਿਆਗ ਪਾ ਗਏ, ਸਭੈ ਤਰਾਸ ਪਿਆ ਗਈ। 26 ਦੇ 26 ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜੈਨ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬੈ, ਟਿਕਿਆ ਨਾ 3 ਪੁਰ ਪਾਮ, कहलूर में बांधियो आन आनंदपुर गाम। फिर असी आनंदपुर साहब आ गए, किले उसारने शुरू कर दिते। महाराज कहते मेरे बहादुर पहला जंग 26 राजियां दे मुकाबले ते जित होई। महाराज कहते बहादुरां दे पैर नहीं सी थल्ले लगदे। महाराज कहते साडे फिर बहादुर कहने महाराज नूं दिल्ली ते हल्ला करना चाहिए, महाराज नूं दिल्ली ते हल्ला करना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने मेरे बहादुर साडी लड़ाई केवल राज पाक होने वास्ते नहीं है, किसी का इलाका मलण वास्ते नहीं। महाराज कहते साडी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। जिन्ना चिर जुल्म दी जड़ ना पुट्टी गई ये तलवार म्यान च नहीं पाएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 14 जंग होए, एक बारी हजूर ने हमला नहीं किया, ओदा बचाव करने वास्ते हजूर ने जुल्म के सामने
ਡਟ ਕੇ ਫਿਰ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।